اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی تقریباً 300 آیات نازل فرمائی ہیں جو اشارتاً یا کنایتاً یا صراحتاً حضرت مولا کائنات کی فضیلت کو بیان فرماتی ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب طریق الخلفاء کے اندر لکھا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ تقریباً 300 کے لگ بھگ آیات ایسی ہیں، اور ابن عساکر نے اس کو روایت فرمایا کہ جو 300 آیات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو بیان فرماتی ہیں، جو حضرت علی مولا کائنات شیر خدا کی شان کو بیان فرماتی ہیں۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس پہلو کو بھی لیں، آپ کے زہد و تقویٰ کو لیں، آپ کو کمال درجہ ملے گا، آپ کی شجاعت کو لے آپ کو کمال درجہ ملے گا، آپ کے صبر و استقامت کو لے آپ کو کمال درجہ ملے گا، آپ کے علم کی طرف نظر کر کے دیکھیں تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ آنکھوں کے سامنے گھومتی ہوئی نظر آئے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں اگر علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ طریق الخلفاء کے اندر امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر علم کے 10 حصے ہوں، اگر علم کے 10 حصے ہوں تو ان 10 میں سے 9 حصے اللہ نے علی کو عطا فرمائے ہیں۔ اور پھر اگلی بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں 9 حصے مولا کائنات کو اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اور ایک حصہ رب ذوالجلال نے پوری کائنات کو تقسیم فرمایا۔ اور امام جلال الدین سیوطی بڑی خوبصورت بات لکھ گئے، آپ نے فرمایا جو وہ 10واں حصہ ہے، وہ جو 1/10واں حصہ ہے مولا کائنات کا، اس میں بھی حصہ ہے۔ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو، ایک کیف ایک سرور سے رہتا ہے رات دیا، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دیا، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، علی کو نام لینا بھی عبادت ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی علی کرنا بھی عبادت ہے۔ ایک کیف ایک چین ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ورد ہمارا علی علی۔ علی کون ہے؟ علی وہ ہے جس نے خیبر کو علی نے جو اپنی کمر پر اٹھایا تھا اور تمام مسلمان اس دروازے کے اوپر سے نکل کر قلعہ فتح کر لیا تھا، بعد میں اس دروازے کو 40 بندے اٹھانے کے لیے آئے، وہ نہ اٹھا سکے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب پیدا ہوتے ہیں، آپ نے جب اپنی آنکھوں کو کھولا سب سے پہلے جس چہرے کو دیکھا وہ دعا کا مکھڑا ہے۔ ساری ذمہ داری سے عرض کروں گا، ہر بات کا ذمہ دار ہوں۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، آپ نے آنکھیں کھولی، سب سے پہلے چہرہ جو آپ نے دیکھا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے، اور وہ پہلی غذا جو آپ کے منہ کے اندر ڈالی گئی، جو آپ کے پیٹ میں پہلی غذا گئی ہے، وہ کریم آقا علیہ السلام کا لعاب تن ہے۔ سب سے پہلی غذا جو مولا کائنات کے منہ میں گئی وہ لعاب تن ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے لعاب تن کا کیا کمال درجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لعاب کے اندر اتنی مٹھاس رکھی تھی کہ اگر وہ کسی خالی کنویں کے اندر ڈال دیا جائے خالی کنواں میٹھا ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب خیبر کے مقام پہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے وقت ارشاد فرمایا صبح جھنڈا اس کو عطا کر دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔
सहाबा कहते सारी रात इस इंतजार में रहे कि कल होगी, शायद के झंडा उन्हें मिल जाए। लेकिन जब कल बारी आई, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बुलाओ अली को बुलाओ। हजरत मौला कायनात शेर खुदा जब हाजिर हुए, आशूरे चश्म है, आंखों की बीमारी लगी हुई है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की गई, या रसूलल्लाह आंखें उनकी दुख रही हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली को बुलाओ। जब अली आए, वही लुआब, वो जिस लुआब को सबसे पहले हज़रत अली ने अपने जिस्म अतर के अंदर उतारा था, आज वही लुआब अली की आंखों में लगाया जा रहा है। जब अली की आंखों में लुआब तहम लगा, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब जब अली की आंखों में लगाया, हज़रत अली की आंखें ऐसी ठीक हो गई जैसे कि कोई बीमारी थी नहीं। और फिर मौला कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वो झंडा दे दिया गया, अलग दे दिया गया। और फिर मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की दुआ ही तो थी जो हजरत मौला कायनात ने वो खैबर का किला फतह करवाया और वो दरवाजा उखेड़ कर रख दिया। हजूर मौला कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इल्म की बात करें, कुर्बान जाइए। कई बार ऐसा हुआ कि फैसला हजरत उमर फरूक की बारगाह में आता तो हजरत उमर फरूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, बुलाओ अबुल हसन को, वो इस बात का फैसला करते। अबुल हसन हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा की कुनियत है, बुलाओ अबुल हसन को, वो इस बात का फैसला करेंगे। तो फिर हजरत मौला कायनात शेर खुदा को बुलाया जाता, और फिर जब बुलाया जाता तो फिर मौला कायनात उसका फैसला ऐसा खूबसूरत फरमाते। और फिर हजरत उमर फरूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फिर ये कहते, अली अगर तुम ना होते तो उमर हलाक हो जाता। सिर्फ एक वाक़ई की तरफ आपके इल्म फिरासत और आपकी हिकमत की तरफ इशारा। आप फरमाते कि दो शख्स खाना खाने के लिए बैठे, उनके पास 8 रोटियां हैं, एक के पास 5 है, एक के पास 3 है। अब वो दोनों इकट्ठे बैठ के खाना खाने लगे, एक ने 3 रखी, एक ने 5 रखी। अब जब खाना शुरू करने लगे तो एक तीसरा शख्स आ गया, दोनों ने तीसरे शख्स को दावत दी, वो तीनों बैठ गए, तीनों ने बैठ के रोटियां खाई, खाना खाया, रोटियां 8 थी। जब वो मेहमान आने वाला जब खाना खा के वापस जाने लगा, उसने 8 दिरहम उन दोनों को दिए कि ये मेरे खाने का मुआवजा है, आपस में तकसीम कर लेना। उनके उस दिरहमों की तकसीम की बारी आई, उनके अंदर झगड़ा हो गया। जिसकी 5 थी वो कहने लगा 5 दिरहम मेरे हैं, 3 तुम्हारे हैं। 3 रोटी वाला कहने लगा नहीं, तकसीम इक्वल होगी, तकसीम बराबर होगी, 4-4 लेंगे। लेकिन 5 वाले ने कहा नहीं, 5 रोटियां मेरी थी, तेरी 3 थी, 3 तेरे बनते हैं। अब जब झगड़ा बढ़ गया, हजरत मौला कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में फैसला आ गया। सारा वाकया बयान किया गया। जब वाकया बयान किया गया, हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने 3 रोटियों वाले से फरमाया, अरे तेरा दोस्त तुझे सही कह रहा है, 3 दिरहम ले, अच्छा रह जाएगा, फायदे में रह जाएगा, मुनाफे में रह जाएगा। कहेगा ना ना ऐसा नहीं होगा, ये फैसला ठीक नहीं है, ये फैसला मुनसिफाना नहीं है, मैं इस फैसले को नहीं मानता, आप मुझे सही सही फैसला करके दिखाएं। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया कि फैसला ये है कि उन 8 दिरहमों में से 7 दिरहम उस 5 वाले के हैं, 1 दिरहम तेरा है। वो बड़ा हैरान हो गया, कहने लगा सुभान अल्लाह, ये कैसा फैसला कर दिया है, आप मुझे समझा दीजिए, मैं आपके फैसले को मान लूंगा। हजरत मौला कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अब जिसकी 5 रोटियां हैं, तेरी 3 रोटियां हैं, 1 रोटियों के 3 टुकड़े कर दिए जाएं, 5 रोटियों के 15 टुकड़े बन जाएं, 5 रोटियों के 15 टुकड़े बन जाएंगे। तेरी 3 रोटियां हैं, तेरी 3 रोटियों के टुकड़े बनेंगे, 9 बन जाएंगे। जब दोनों को मिलाया जाएगा 24 टुकड़े बन गए। हजरत मौला कायनात फरमाते हैं, जब तुमने तीनों ने इकट्ठे बैठ के खाया 24 टुकड़े बने, 8 तुमने खाए, 8 5 वाले ने खाए, 8 मेहमान ने खाए। जब तीनों ने खाया इक्वल है, खाया बराबर है। जब जाने वाला 8 दिरहम दे गया है, तेरी रोटियों के 9 टुकड़े बने थे, तुमने 8 खुद खाए हैं, 5 वाले के 15 टुकड़े बने थे, उसने 8 खाए, उसके 7 बच गए। लिहाजा जो 8 दिरहम दे के गया है, वो 7 खाने वाले को 7 दिरहम देगा। तेरा तो टुकड़ा ही उसने 1 खाया है, तेरा टुकड़ा 1 खाने की वजह से तेरा 1 ही दिरहम बनता है।
ایک ہی ڈرامہ بنتا ہے. اب جب وہ فیصلہ ہو گیا وہ منان تسلیم کر لیتا ہے. اس لیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ